لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد والہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات بھیجیں محمد ارباب اعضا ماتم داران سید الشہداء، یہ وقت فضائل کے نہیں، یہ لمحہ مصائب کا ہے۔ قبل اس کے کہ میں مکمل اپنی تقریر کا آغاز کروں کہ ان جلوس میں شریک ہائے انجمن ہائے ماتمی اور زائران امام حسین علیہ السلام کا انجمن عباسیہ کی جانب سے شکریہ تہہ دل سے ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے شریک غم ہو کر کے جلوس اعضا کی رونق میں اضافہ کیا، اور ہم اور انجمن عباسیہ کیا شکریہ ادا کریں گے جب حسین کی دکھیا ماں فاطمہ زہرا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ میں تو انجمن عباسیہ کے ارکین سے اتنا ہی کہوں گا کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے شکریہ اللہ کا ادا کریں کہ اللہ نے انہیں توفیق دی، اس قابل بنایا کہ اپنی بستی میں ذکر حسین کی فرش عزائے امام حسین بچھا کر کے مختلف لوگوں کو شریک غم امام حسین کر کے ان کو بھی عظیم عبادت کا موقع دیا۔ ارباب اعضا ماتم داران سید الشہداء، الوداعی تقریر ہے۔ اس تقریر کے بعد ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ اب ہمیں گھر جانا ہے، اور گھر پہ یقیناً کوئی نہ کوئی انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، در زندان پہ بیٹھ کر کے 5 برس کی بچی آسماں کا رخ کر کے آواز دیتی ہے، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ علی کی بیٹی تسلی دیتی ہے، بیٹا سکینہ شام ہو گئی، یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ تڑپ کے آواز دیتی ہے، پھوپھی اماں ہمیں اپنا وطن کب نصیب ہوگا؟ ہمیں اپنے گھر جانا کب نصیب ہوگا؟ اے عزادارو، جس بچی کو وطن جانے کی بڑی تمنا تھی نا، وہ بچی اپنے وطن تو نہ جا سکی، لیکن دنیا سے کس کیفیت میں گئی ہے۔ 2-3 جملے ختم دعا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک دن در زندان پر یہ معصوم سکینہ اپنے بھیا سجاد کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمارا اور آپ کا چوتھا امام اپنے پیروں کو پھیلائے ہوئے تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ہمارے بالی سکینہ اپنے بھیا سجاد کے پیروں کے چھالے کو سہلاتے ہوئے آواز دے رہی، بھیا آپ کے پیروں میں بڑے کانٹے پڑ گئے ہیں، ان چھالوں میں بڑے کانٹے پڑ گئے ہیں۔ اسی اثنا میں شام کے کچھ بچے کھیلتے ہوئے در زندان پر آئے اور رونے کی آواز ان کے کان سے
टकराई, ये तड़पते हुए अपने घर गए। आवाज दे दरे जिंदान में कौन लोग हैं? कहा क्यों पूछा? कहा दरे जिंदान से रोने की आवाज बड़ी दर्दनाक थी। कोई बहन है जो अपने भाई से ये कह रही थी कि तेरे पैर के छाले में बड़े कांटे पड़ गए हैं। माँ बाप ने अपने बच्चों को डांटा कि खबरदार अब दरे जिंदान तक न जाना। लेकिन दूसरा दिन हुआ ज़ादारो, सारे बच्चे जमा हो गए, फिर दरे जिंदान तक आ गए। अब जो मुड़ के दरे जिंदान पे देखा, क्या देखा कि एक लागर जिसके हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, कमर में लंगर है, गले में तोक है, उसके करीब एक यतीमा बैठी है, एक मासूमा बैठी है, एक मजलूमा बैठी है। चौथे इमाम ने जैसे यह हड़ महसूस की, आवाज दी बहना लगता है कोई आ रहा है। अरे 4 बरस की मासूम सकीना अपने भाई के पीछे छुप गई। ये शाम के बच्चे आए, आवाज दे कैदी तुम हमारा सलाम हो। चौथे इमाम ने जवाब सलाम दिया, आने का सबब पूछा। आवाज दे हमने सुना है कि इस कैद खाने में यतीम रहते हैं, हम यतीम देखने आए हैं। चौथे इमाम ने आवाज दे, ओ शाम के बच्चों अपने घरों को चले जाओ, तुम यतीम नहीं देख सकते। बच्चों ने आवाज दी, ए कैदी तुम्हारे हक की कसम एक बार हमें यतीम दिखा दो। अज़ादारो चौथे इमाम ने सर झुकाया, आवाज दी बहन सकीना खड़ी हो जा। इधर हुसैन की बेटी खड़ी हुई, उधर शाम के बच्चे जमीन पे गिरे। वाह मुसीबत, क्या यतीम ऐसे होते हैं? क्या यतीम ऐसे होते हैं? अज़ादारों क्या देखा? जला हुआ कुर्ता देखा, रुखसारों पे तमाचे के निशान देखे, गर्दो गुबार में अटे हुए बालों को देखा। सुन सकोगे? कानों से बहता हुआ ताजा लहू देखा। बेहोश हो गए बच्चे। माँ बाप आगे बढ़े, शाम का वक्त हो गया था, रात होने वाली थी। बच्चों को तलाश करते हुए दरे जिंदान तक आ गए। हर माँ बाप अपने बच्चों को उठाया, लेके घर आए, पानी का छींटा मारा। जैसे ही बच्चों ने आँख खोली, एक ही जुमला कहा, आज हमने यतीम देखा, आज हमने यतीम देखा, आज हमने यतीम देखा। पानी माँ बाप ने पेश किया, पानी हटा दिया। खाना पेश किया, खाना हटा दिया। पूरी रात बच्चे यही कहते रहे, आज हमने यतीम देखा है, आज हमने यतीम देखा है। खत्म कर दी मैंने मजलिस, आज हमने यतीम देखा है। सुबह हो गई, एक जगह फिर बच्चे जमा हुए, कहा कल यतीम देखा था, आज यतीमा को आजाद कराएंगे। सारे बच्चे आ गए दरे जिंदान पे। अब तन्हा चौथा इमाम है। बच्चों ने आके सलाम किया, इमाम ने जवाब सलाम दिया, आवाज दी, बच्चों कल तो यतीम देख लिया था, आज क्यों आए हो? आज उस यतीमा को आजाद कराने आए हैं। चौथा इमाम तड़प गया, ए शाम के बच्चों बड़ी देर कर दी, अब मेरी बहन कभी आजाद न होगी। वो नन्ही सी लहद देखो, हाय मेरी बहन सकीना, जिसको वतन जाने की तमन्ना थी, अब वो वतन न जा पाएगी।
انا للہ و انا الیہ راجعون۔